কোর্স লোগো লঞ্চের যে আর অনেক স্টাইল হয় কালার টিভিতে এন্ড অল কালার্স চ্যানেল বাগেরা দেখা যায়, অত সুন্দর করতে পারিনি হয়তো, বাট চেষ্টা করেছি। আই উইল জাস্ট রিকোয়েস্ট আমাদের বড় কাকিমণি কোথায় আছে? কণা দাস, বড় কাকিমণিকে can I invite on the stage? By the time she comes, I know she's going to take some time. Actually, I wanted to appreciate her moral. তার আগে আমি যদি একটু কথা বলতে পারতাম সবার সাথে, একটু কথা বলে নেব। প্রথমে আমি শুরু করব এদিক থেকে। মিস্টার এস কে দাস, what is your opinion about this Abahon logo or launch? কি বলবো, এটা দেখে আমার অভিভূত লাগছে, দারুণ লাগছে, এটুকু আমি বলতে পারি। খুব ভালো লাগছে। বড় কাকু বললো খুব ভালো লাগছে, মেজো কাকুকে অনুরোধ করবো কিছু বলতে। আহ্বান আহ্বান করা to invite from the angle definitely is carrying a very good meaning, which I feel required to be explained to everybody why we have given this name to our organization. মেজো কাকু একটু পরে এক্সপ্লেন করবে ওটাকে, সেজন্য বেশি এখন বললেন না, বাবাকে অনুরোধ করবো। আহ্বান নামটা তো অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি, শুনতেও ভালো, দেখতে তো যা দেখতে পাচ্ছেন। আহ্বানের যে অর্থ, লোককে আহ্বান করা, তা আমরা নতুন প্রজন্মকে আহ্বান করছি যে আমাদের মধ্যে যেন সেটা সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও সেটা যেন বর্তায়, তারাও যেন সেটা কিছু চালিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের আত্মাও সন্তুষ্ট হবে। এর থেকে ভালো আর মধ্যে কিছু হয় না, অন্তত আমাদের প্রজন্ম ভাবতে পারতো না যেটা পিঙ্কু করেছে। আশা করব আমাদের আর যারা সবাই আছে তারাও যেন সেভাবে জয়েন করে উঠতে। কাকিমণিকে আমি স্টেজে এনেছি কাকিমণিকে খালি বলার জন্য যে ইউ আর গ্রেট, the courage you have shown in last 1 year. I think all of you know the courage that she has shown. It's really remarkable, and for that I thought I'll call her on the stage and say appreciate it, great job. তোমার কি মনে হয় এই চলুন না, এই আহ্বান সম্বন্ধে তুমি কিছু বলবে? আমার এখানে বলার ইচ্ছুই নেই, এত সুন্দর যে ভাবতেই অবাক লাগে যে পিঙ্কু এত সুন্দর করে জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে বলছি এই জিনিসটা যেন যতদিন সবাই আমরা বেঁচে থাকবো ওরা যেন এগিয়ে নিয়ে যায়। ওপর থেকে আমার সর্বদা পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ি, আমার বড় যা অরুণা দাস, সবাই পিঙ্কুকে সবাইকে আশীর্বাদ করবে। আমার এই দুটি কথা। Round of applause for this lady. She has really shown courage. Thank you so much. Tonight, I'll call you on the stage with the Muga sari. You're looking beautiful. Thank you very much, gentlemen. You can take your seat. Only Kaku ke request ko stage e thakte because I'm going to request him to talk about Abahon from Meju Kaku. Thank you. Ladies and gentlemen, and my young friends, to be very precise, Abahon is the name of our organization, and the organization formed after the Puja festival, what used to be in our family. But one fine morning we decided not to continue because we have been aging and we are incapable to run a Durga Puja. So it was a very difficult job. So just to give the impression why you stopped it, that's why we organized and we explained to the people that this is the reason behind it. Then we thought, well, we can organize and so many people can come forward and can talk about it. Then this is an organization that should have a name. And any name should carry a good meaning behind it. So what is the meaning of Abahon? Abahon, on that day when I told our this organization where almost all the family members are present, you tell us a
a good name. So some of the suggestion was there, but I explained to them that we want a meaningful name. So we explained the family which started, or historically we know a family of a background of 265 years back, and what we are today, and what is going to happen tomorrow, that we don't know, but that is the future. So we want an organization which will make a coordination between the past, present, and with the future events, but we don't foresee, but they are supposed to come. So I told such event is having a good meaning if we name this organization our own. That means we are welcoming. So everybody appreciated, and so the name approved. So this meeting took place 2 years back in the Residence of Joy. So after that, Abhavan is the name of our organization. So Abhavan is not the name of this function. That is the name of our organization. So my point is this, like that, the Abhavan, the name is established, and subsequently we thought the name Abhavan may have meaning, but our family members may not attracted by the name only. There must be some event behind it. Therefore, we thought there should be a cultural function, so that at least once a year, যাতে আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তারা বছরে একবার সেখানে মিলিত হতে পারে, আর আমরা কিছু পারফরমেন্স সেখানে দেখাতে পারি। এখানে আপনাদের আমি বলে রাখছি, আমার ভাতপুত্র প্রশান্ত যে কিছুক্ষণ আগে অর্গানাইজেশনটার সম্বন্ধে কথা বলছিল, হি ইজ এ ভেরি ট্যালেন্টেড বয়, এক্সট্রিম ট্যালেন্টেড ফেলো। So we thought he will be in a position to organize the cultural side. So we given him the responsibility that you do that. আর তারপরে আরও জিনিসটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নাটকের অবতারণা করা হয়েছে। এইভাবে আমরা বছরে একটা গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছিলাম, এবং তা আবাহনের নামে সেটা আমরা বছরের বছর চালানো ঠিক করেছিলাম। তাই কালচারের সৃষ্টি হলো। এবার ঠিক হলো যে ভবিষ্যৎ বংশধররা আসবে, তারা পৃথিবীর কোন প্রান্তে থাকবে তার কোনো ঠিক নেই। যা তো আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কিছু কিছু বংশধর কেউ ম্যাড্রাসে থাকে, কেউ হায়দ্রাবাদে থাকে, কেউ ব্যাঙ্গালোরে থাকে, কেউ ইউএসএ থাকে, তারা সকলে সময় মতন এখানে আসবে বা পার্টিসিপেট করবে, তার সম্ভাবনা বড় একটা নেই বলে। তাই আমি ভেবেছি যে হাউ to send the message. So there should be some instrument through which we can send the message to each and everybody, those who are presently with us but not presenting in the function. So আমরা ঠিক করেছি যে বছরে খুব কম করে হলো একটা জার্নাল বের করব, আর সেই জার্নালটার মধ্যে আমাদের যে কাজ হলো তার মধ্যে কী কী জিনিস হলো, আর যারা কিছু লিখতে চায় তাদের বক্তব্য আমরা সেখানে লিখে অ্যাটলিস্ট বছরে একটা পাবলিকেশন আমরা আমাদের যারা বাইরে রয়েছে তাদের, আর যারা শহরে রয়েছে তাদের প্রত্যেককে দেব। আমরা আশা করি তাতে কী হবে, একটা ডাইরেক্ট কমিউনিকেশন বিটুইন আবাহন অ্যান্ড দ্য পিপল উইল বি দেয়ার। আমার বদ্ধমূল ধারণা এর থ্রুতে আমরা এই অর্গানাইজেশনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। আর এই অর্গানাইজেশন এখন যাদের হাতে রয়েছে, মেনলি কলকাতা থেকে দেখাশোনা করে জয়, আর ম্যাড্রাস থেকে হায়দ্রাবাদ থেকে টিঙ্কু, এই দুজনই বেসিক্যালি কোঅর্ডিনেটর অ্যান্ড রানিং দ্য শো। সো একদিন এদেরও এটাকে তার পরবর্তী প্রজন্মর হাতে তুলে দিতে হবে। তাই এই একটা গতানুগতিক প্রসেস, এই প্রসেসটাকে বাড়িয়ে নেবার জন্য এদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের যে কাজ করার সেটা শেষ হয়ে গেছে, তাই আমাদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করা উচিত নয়। তাই ওদের উপরে যে দায়িত্বটা আমরা দিয়েছি যে আহ্বানকে বাড়িয়ে নেওয়া, কিসের উপর ভিত্তি করে, একটা হচ্ছে আমাদের ডান হাতটা যদি হয়ে থাকে আমাদের সে অতীত, যার বয়স অনেক বেশি, আর আমাদের ডান, আর আমাদের একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর একটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ আমাদের
আরেকটা হাত। এই কোঅর্ডিনেশনটা এদের করতে হবে, আর এই করে এই আহ্বানকে আরও দীর্ঘায়িত করতে হবে। এই আশা নিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে এই অর্গানাইজেশন বেঁচে থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এবং উইথ দ্যাট আমি আশা করি আপনারা আপনাদের শুভেচ্ছা, আপনাদের আশীর্বাদ এই অর্গানাইজেশনকে দেবেন, যাতে এর শুভ ভবিষ্যৎ সূচনা হয়। উইথ দ্যাট I want to wish you all the best. Thank you very much. A round of applause for Mr. K.K. Das. I think আজকে হাত তালিটা খুব কম হচ্ছে। বাবা আমার জন্য একটা সিগনেচার টিউন বানিয়েছে। প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড, আই এম নট আ ডন। চলে এসো। একবার আমি রিকোয়েস্ট করবো সাউন্ড থেকে একবার মাইক্রোফোনটা Do you all know him, Odaya Das? Perhaps একটা ছোট্ট হাততালি হোক না এর জন্য। Come on, yeah. Hey, নরেন্দ্র মোদী হাততালি দেওয়ার জন্য কোনো ট্যাক্স রাখেনি, তো হাততালি দিতে কে বলতে? Come on. Perhaps the youngest of the generation, Odaya Das. This is his third participation. This is his third participation in Avahan program actually. আমার মনে আছে সেই সোনারপুরে ছোট্ট আমাদের স্টেজেও পারফর্ম করেছিল, গত বছর সুজাতা সজনেও পারফর্ম করেছে, আজকেও করবে। and I'm sure he's going to rock. কি বল? না, এখন কবিতা শুরু করতে হবে না। He's programmed to talk about the কবিতা actually. He's trying to talk, right? এক মিনিট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, চেয়ে দেখো বলে যেন বিনু, চেয়ে দেখি ঠোকাটুকি বড়গা করিতে, কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে, ইটে গড়ে গন্ডার বাড়িগুলো সোজা, চলে আছে দুধদার জানালা দরজা, রাস্তা চলেছে যত অজগর সব, পিঠে তার ট্রাম গাড়ি পড়ে ধুমধাম, দোকান বাজার সব নাবে আর ওঠে, ছাদের গাছে ছাদ মোড়ে মাথা ঘুটে, হাওড়ার দ্বীপ চলে নষ্ট হচ্ছে বিছে, হ্যাডিসন রোড চলে তার পিছে পিছে, মনুমেন্টের দোল যেন খাবা হাতি, সুন্দর দোলায় সুর উঠে আছে মাটি, আমাদের স্কুল ছোটে হন হন, অঙ্কের বই ছোটে ছোটে ব্যাকরণ, ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছটপট, পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট, ঘন্টা কেবলি তোলে ঢং ঢং বাজে, যত কানা বলা হোক তবু থামে না যে, লক্ষ লক্ষ লোক বলে থামো থামো, কোথাতে কোথা যাবে একই পাগলামো, কলিকাতা শোনে না কো চলার খেয়ালে, মিথ্যে নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে, আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই, কলিকাতা যাক না কো সোজা বোম্বাই, দিল্লি লাহোরে যাক না আগ্রা, মাথায় পাগড়ি দেব পাইতে গাংরা, কিন বাসে যদি আজ বিলাতেই ছোড়ে, ইংরেজ হবে সবে বুট হ্যাট কোটে, কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই, এই কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। সবচেয়ে ভালো লাগলো একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, ওদের কাছে গানটা, সরি কবিতাটা আজ থেকে বোধহয় প্রায়, আমার বয়স কত ভুলে গেছি, ছেলেদের বয়স কখনো বলতে হয় না, বাট ফিরবি আমার মনে প্রায় 20-30 বছর আগে এই সেম কবিতাটা আমি একবার স্কুলে বলেছিলাম। একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু, চেয়ে দেখি বলে যেন বিনু, তাই ছিল না? দেয়া come on. A round of applause for this small young kid, really did great job. পেছনে তোমরা বোধহয় দেখতে পাচ্ছ একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে। আমার এক দাদা আছেন,
সম্পর্কে বলা যায় তো আমার নিজের দাদা নন, বাট আমি ওনাকে নিজের দাদা হিসেবে মানি, বিকজ আনফর্চুনেটলি আমাদের দাস ফ্যামিলিতে আমার উপরে আর কেউ নেই। সো হি ইজ লাইক মাই এল্ডার ব্রাদার, মিস্টার বুদ্ধদেব মজুমদার। আজ থেকে 2 বছর আগে সোনারপুরে যখন আমরা একটা নাটক করেছিলাম, সেই নাটকের মধ্যে আমার একটা দৃশ্য ছিল, আমি একটা ফ্ল্যাশব্যাকে কিবোর্ড বাজিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে একটা গান গেয়েছিলাম, মনে আছে? হ্যাঁ, সে গানটা আমি গাইনি। সেটা আমার গান ছিল না, ফ্ল্যাশব্যাক ছিল, প্লেব্যাক ছিল, সরি নট ফ্ল্যাশব্যাক, প্লেব্যাক। ব্যাপারটাও ফ্ল্যাশব্যাক মানে যেমন দেখাচ্ছিলাম আমরা যে গান গেয়েছিলাম, আসলে ওটা প্লেব্যাক ছিল। অ্যাকচুয়ালি সেই গানটা যে গেয়েছিলেন মিস্টার বুদ্ধদেব মজুমদার, আমার দাদা, উনি একমাত্র যাকে আমি আজকে আমন্ত্রণ করেছি, আবাহন করেছি আজকের এই প্রোগ্রামে গান গেয়ে আমাদের সবাইকে একটু এন্টারটেইন করার জন্য। যদিও সময়টা খুব লিমিটেড, অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা বুদ্ধদেব 25th ডিসেম্বরের ব্যাপারে হি ইজ আ ভেরি অ্যাক্টিভ মেম্বার অফ লেক ক্লাব। তো মাই অনলি মোটিভেশন টু হিম ওয়াজ লেক ক্লাবটা কিন্তু একটু সামনে, জোরে পাথর মারলেও চলে যায়, তো প্লিজ সিং টু সংস অ্যান্ড দেন গো টু ইউর ক্লাব, এই বলে আমি আজকে নিয়ে এসেছি ওকে। অ্যান্ড হি ইজ মাই রিয়েল বাডি and I love him a lot and I learned a lot from him also. তো বুদ্ধদা আজকে আমাদের সামনে দুটো গান গাইবেন। বুদ্ধদাকে গান গাওয়ার আগে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো, বাট ফর ইনফরমেশন, হি ইজ আ প্রফেশনাল লাইক মি, a বেচু বাবু who sells refrigerator, TVs, mobile phones and all, like just like me, but অবসর সময় আমার মতো একটু গান গান, বাট আমার থেকে অনেক ভালো গান গায়। And he's I should say he's basically a professional, because ওনার অলরেডি সিডি মার্কেটে আছে। সেদিন যে আমি গানটা গেয়েছিলাম সেদিন অ্যাকচুয়ালি সেটা সিডি থেকেই কপি করে গিয়েছিলাম। So he is here today to entertain all of you with a couple of songs. Please welcome বুদ্ধদেব মজুমদার। কোথায়? সন্ধ্যেবেলায় এই মাইক্রোফোনে আওয়াজ আসছে না, তবলাটা হয়ে যাক, যেন তবলাকে কাটার ব্যবস্থা করছে, তবলাটা হয়ে যাক, ঠিক আছে? বুদ্ধদা শুনতে পাচ্ছি না রে ভাই? হ্যাঁ ঠিক আছে। আর মনিটর পাচ্ছ? মনিটর মনিটর পাচ্ছি। এই একটু বিগত দেওয়া যাবে, একটু অল্প অল্প। ঠিক আছে, গুড, থ্যাংক ইউ। বুদ্ধদা গান শুরু করার আগে কিছু একটু বলো। ভীষণ ভালো লাগছে 1 নম্বর, আর 2 নম্বর যেটা আজকের দিনে ভাবাই যায় না, এরকম একটা একান্নবর্তী পরিবারের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা 3 জনে বসেই তাই কথা বলছিলাম, এটা বোধহয় আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়েই গেছে। আর আমি একদমই আনপ্রফেশনাল, যার জন্য আমি আশা করি আপনারা আমায় ক্ষমা ঘেন্না করে দেবেন, কিন্তু আমার সঙ্গে যে 2 জন এসছেন, শঙ্কুকে আপনারা প্রায় আকাশবাণীতে বা টিভির পর্দায় ভীষণভাবে দেখতে পাবেন, বিকাশকেও তাই। এরা 2 জনেই খুব উঁচু দরের মিউজিশিয়ান এবং ভালোবাসার টানেই এসছেন। আমি ওনাদের পয়সা দিয়েও আনিনি, কিছু আনিনি, আমায় ভীষণ ভালোবাসে, প্রশান্তও যেমন ভালোবাসে। এটা একটা বড় পাওয়া যে হয়তো আমি অনেকের ভালোবাসা পেয়েছি। আমার প্রথম গান যেটা আমি গাইব, খুব সাহস করে, দুঃসাহস, মেসমশাই কিছু মনে করবেন না, এই গানটা আমারই লেখা, আমারই সুর। আমার মনে হয়েছে প্রশান্তর সঙ্গে আমি হায়দ্রাবাদে ছিলাম, রুনা আমার একদম ছোট বোনের মতো, মিষ্টি দই প্যাক করে নিয়ে যেতাম, রুনার আনন্দ দেখে ভীষণ ভালো লাগতো। তা আমরা বেসিক্যালি সবাই তো মধ্যবিত্ত। ভাই এত জোরে চোখে আলো দিও না প্লিজ, তার চেয়ে ওদিকে একটু আলো দিলে বেটার। আর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক ইচ্ছে থাকে, যে ইচ্ছেগুলো হয়তো কোনো সময় সম্ভব হয়, কোনো সময় ইচ্ছেটা ইচ্ছেই থেকে যায়। সেরকমই একদিন আমাদের সেলসে তো অনেক ভীষণ চড়াই উতরাই আছে, যারা আছেন তারা জানেন। তা সেরকমই একটা রাত্রে হয়তো একটু বেশি কি বলবো, সেন্টিমেন্টালি এই গানটা লিখেছিলাম। তা আমি প্রথম সেই গানটা আপনাদের শোনাচ্ছি। মাঝে মাঝে
চেনা মুখ চেনা লাগে, মাঝে মাঝে কেনা সুখ জানা লাগে, মাঝে মাঝে মনে হয় আজ মাঝে থাকা নয়, হঠাৎ বেরিয়ে আসি সবার আগে।
দেখেছি আগেও আমি